The topic is place value and face value. Already we have seen the place value chart up to 1000 in 4th standard. What is the first rightmost place value? Ones, tens, hundreds, thousand. Ones means we have to multiply the place value number by 1. Tens means multiply by 10. Hundreds means multiply by 100. Thousand multiply by 1000. Let's see the place value and face value of the given number. Example 5269. Write the place value of this number. This is ones, tens, hundreds and thousand. First we see what is place value. Place value definition is the place value of a digit in a number is the value it holds to be as the place in the number. So place value அப்படினா இப்போ 9 அப்படினா அது எந்த place valuesல இருக்கு? ones place valueல இருக்கு. 6 எந்த place value இருக்கு? tens. 2 hundreds. 5 thousands. So place valueனா ஒவ்வொரு நம்பர்ஸும் எந்த place valueல இருக்கு அப்படிங்கறது டிஃபைன் பண்றதா place value. Next we are going to see what is face value. The face value of digit is the digit itself. At whatever place it may be, it is unchangeable and definite. Face value means 9. 9 is the face value. இந்த value வந்து unchange ஆகாது, இது definite அப்படியே தான் இருக்கும். 6 ஓட face value என்னன்னு கேட்டா 6 தான். 2 ஓட face value 2. 5 ஓட face value 5. இதுல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. பட் place value மட்டும் தான் அந்த நம்பர் எந்த place value chartல place இருக்கோ அதை எழுதணும். face value னா 9 ஓட face value னா 9, 6 ஓட face value னா 6, 2 ஓட face value 2, 5 ஓட face value 5. Okay va? Next we are going to see the example sum. Find the place value and face value of the underlined digit in the given number. We have to find the place value and face value of this number. Here 9876 is the number, 4-digit number. 8 is underlined. So first we write the place value of this number: ones, tens, hundred, thousand. Here 8 is underlined. 8 is in the place value of 100. So how to write the place value? Write the solution. Place value of 8 which is equal to 8 in the place value irukku 100. So எப்படி எழுதணும்? 8 into 100 which is equal to 8 into 100 800. That is 8 into 1 8. இந்த 2 zeros இருக்கு, அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க. So இது எப்படி எழுதலாம்? which is equal to 800 னா எத்தனை hundreds இருக்கு? 8 hundreds இருக்கு. அப்ப 8 100 spelling H U N D R E D 8 hundreds is the place value. Next face value of 8. Face value எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணனும் சொன்னேன்? என்ன வேல்யூவோ அதை அப்படியே எழுதணும். அதுல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. So face value of 8 அப்படினா 8 தான் ஆன்சர். Next one more sum. 8965. Write the place value above this number: ones, tens, hundreds, thousand. Here 6 is underlined. 6 is in the place value of 10. So what is the place value of 6? 6 is in the place value of 10. So how to write? 6 into 10. 6 into 10 60. That is 6 into 1 6. Add 1 0. So அங்க எத்தனை tens இருக்கு? 6 tens இருக்கு. So இது எல்லாம் 6 tens. இந்த 8 hundreds இருந்தா 8 இங்க என்ன இருக்கு? 100. அப்ப 8 hundreds. இங்க 6 இருக்கு. 6 ஓட எத்தனை tens இருக்கு? 6 tens இருக்கு. அப்ப 6 tens ஆன்சர் எழுதுறோம். place value. Next face value of 6. face value of 6 னா என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதணும். So that is place value and face value. Complete the table in expanded or short form. So in the next topic என்ன பார்க்க போறோம்? expanded form and short form. See the number 6785. So இது எப்படி expanded formல எழுது? expanded ன்றது ரொம்ப விரிவா எழுதுறது என்னது expanded form. So இந்த நமக்கு place value chart
பார்ட் தெரியும் ones tens hundreds thousand ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 5 இருக்கு 5 என்ன பிளேஸ் வேல்யூஸ் இருக்கு ones அடுத்து இது tens நெக்ஸ்ட் hundreds நெக்ஸ்ட் ஒன் 1000 ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒன்ஸ் அப்படின்னா இங்கே வந்து எந்த 5 ஓட எந்த ஜீரோஸும் ஆட் பண்ணக்கூடாது அந்த நம்பர்ஸ் அப்படியே எழுதணும் 8 வந்து டென்ஸ் பிளேஸ்ல இருக்கு டென்ஸ்ல எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கும் 10 இருக்கும் அப்ப இங்க என்ன நம்பர் இருக்கோ அதோட 10 ஆட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து 7 என்ன பிளேஸ்ல இருக்கு 100 சோ 100 னா எத்தனை ஜீரோஸ் 2 ஜீரோஸ் 1000 அடுத்து 1000 னா 3 ஜீரோஸ் இருக்கும் சோ இது வந்து நீங்க பென்சில்ல சின்னதா மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் எழுதலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைடு இருந்து ரைட் சைடு எழுதுங்க 6 in the place value of 1000 so first in the 6 போட்டுக்கோங்க 6 கீழ என்ன போட்டுருக்கோம் 3 means இங்க எத்தனை zeros ஆட் பண்ணனும் அப்போ 1000 க்கு எத்தனை zeros இருக்கும் 3 zeros இருக்கும் அதுதான் நம்ம இங்க எழுதிருக்கோம் 6 போட்டு 3 zeros next என்ன சிம்பல் போடணும் எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்முக்கு பிளஸ் next digit எழுது next digit என்னது 7 is in the place value of 100 க்கு எத்தனை zeros இருக்கும் 2 zeros இப்போ இங்க 2 ன்னு எழுதிருக்கோமா இது எழுதிட்டா ஈஸியா 2 zeros போடலாம் அடுத்து பிளஸ் next place value 8 னா tens place value tens னா எத்தனை zeros இருக்கும் 1 0 so 8 பக்கத்துல ஒரு 0 ஆட் பண்றோம் next plus 5 into 1 5 என்ன பிளேஸ்ல இருக்கு 1 அப்போ 5 மட்டும் தான் போடணும் ஏனா 5 into 1 5 இங்க வந்து நோன் போட்டுருவோம் அதாவது இதோட எந்த நம்பர் எந்த ஜீரோஸோ ஆட் பண்ண கூடாது லாஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்படியே எழுதணும் சோ இதுதான் என்னது பிளேஸ் எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வேல்யூ 4 டிஜிட் இருந்தா first நம்பரோட 3 zeros second நம்பருக்கு 2 zeros third நம்பர் 1 0 last நம்பர் அப்படியே எழுதணும் next சம் பாருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் கொடுத்தாங்க இதை இந்த மாதிரி ஷார்ட் பண்ணி எழுதணும் அதுதான் வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் சோ நம்ம இது எப்படி எழுதுறது அப்படினா இந்த எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம்ல லாஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ரைட் சைடுல இருந்து லெஃப்ட் சைடு பாருங்க பிளேஸ் வேல்யூஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸா இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு வெறும் நம்பர் மட்டும் இருந்தா இது என்ன பிளேஸ் வேல்யூ ஒன்ஸ் இந்த 1 0 இருக்கு அடுத்து இல்லனா 1 0 இருந்தா வந்து tens place value அடுத்து 2 zeros இருக்கணும் இருந்தா அது hundreds next 3 zeros இருந்தா அது வந்து 1000 place values அப்ப place values எல்லாமே கண்டினியூஸா இருக்கு சோ ஆன்சர் எழுதலாம் 1s placeல என்ன இருக்கு 6 அப்ப 6 tens placeல இந்த zeros விட்டுட்டு ரிமைனிங் என்ன நம்பர் இருக்கு 9 அப்ப tens placeல என்ன போடணும் 9 100 placeல இந்த 2 zeros விட்டுட்டு ரிமைனிங் 2 மட்டும் எழுதுங்க 2 1000 placeல 3 zeros விட்டுட்டு 4 மட்டும் ரைட் பண்ணுங்க அப்ப 4 so இதுதான் வந்து என்னது ஷார்ட் ஃபார்ம் that is 4296 is the short form of this number next third one 9999 so இது என்ன 9 place value ones tens hundreds thousands so இங்க என்ன வரும் no zero next இதோட 1 0 ஆட் பண்ணனும் next 2 0 3 zeros so first left side இருந்து right side எழுதுங்க இங்க என்ன இருக்கு 9 போட்டு என்னது 3 zeros அப்ப 3 zeros plus next digit also 9 இதுக்கு என்ன எத்தனை 0 ஆட் பண்ணனும் 2 zeros plus next digit 9 how many zeros we have to add 1 0 plus the last digit 9 இங்க எத்தனை 0 ன்னு போட்டுக்கோ no zeros அப்படி இருக்கு அப்ப அந்த last digit அப்படியே எழுதணும் next see this number this is in the expanded form we have to write the answer in short form so இங்க லாஸ்ட்ல வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் இருந்தா இது என்னது 1s place value அடுத்து 1 0 இருந்தா இது 10s place value அடுத்து 2 zeros இருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்க 2 zeros இல்ல அதுக்கு அடுத்து digit வந்து 3 zeros தான் இருக்கு அப்ப எது மிஸ் ஆயிடுச்சு 10s க்கு அப்புறம் 100 place value மிஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்து இந்த 3 zeros இருக்கு 3 zeros இருந்தா என்னது 1000 so அப்ப 1s place ல என்ன நம்பர் இருக்கு 1 10s place ல என்ன நம்பர் இருக்கு 0 சொல்லிட்டுங்க 10s place ல என்ன digit இருக்கு 7 அடுத்து 100 place இல்ல அப்ப மிஸ் ஆன அந்த digit பதிலா நம்ம என்ன போடணும் 0 தான் போடணும் அடுத்து 1000 place ல 3 zeros விட்டுட்டா ரிமைனிங் digit என்ன இருக்கு 5 so answer is 5071 third sum circle the correct answer first question 5000 plus 300 plus 2 ones so இத நம்பர்ஸ்ல எழுதணும் இங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க இத ரெண்டுல எது கரெக்ட் ஆன்சர் எழுதணும் so first என்ன இருக்கு நம்ம place value rough மாதிரி எழுதிக்கலாம் ones tens hundreds thousand so 1000 place value க்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு 5 அப்ப இந்த இடத்துல 1000 க்கு என்ன நம்பர்
இங்க என்ன இருக்கு hundreds க்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு 3 அப்ப இங்க hundreds கீழ 3 அடுத்து ones place க்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு 2 அப்ப ones place கீழ நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் 2 ஆனா இங்க tens place values எதுமே கொடுக்கல அப்ப tens place value எதுமே கொடுக்கல அங்க என்ன போடணும் 0 சோ அப்ப ஆன்சர் எதுவா இருக்குன்னா 5302 இங்க இருக்க ரெண்டு ஆப்ஷன்ல எது கரெக்ட் 5302 சோ சர்க்கிள் தி கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்திருக்காங்க சோ 5302 சர்க்கிள் பண்ணியாச்சு second sum the place value of 5 is 3758 இதுல எந்த டிஜிட் நம்ம அனலைன் பண்ணனும் 5 அனலைன் பண்ணிடணும் இந்த 5 வந்து என்ன place value இருக்குன்னு கேக்குறாங்க ஆல்ரெடி நமக்கு place value chart தெரியும் so 8 is in the place value of ones 5 is in the place value of tens and this is 7 hundreds 3000 so அனலைன் பண்ணிருக்க டிஜிட் 5 என்ன பிளேஸ்ல இருக்கு t means tens so இப்போ 5 into 10 50 தான் ஆன்சர் வரும் so answer is 50 next third one 3660 so இது நம்பர் நேம்ஸ்ல இருக்கு நம்ம நியூமரல்ஸ்ல ஆன்சர் கொடுக்கணும் ரெண்டு ஆப்ஷன்ல எது அப்படினு கரெக்ட்டா எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பிளேஸ் வேல்யூ ones tens hundreds 1000 ரஃபா எழுதிக்கலாம் இங்க 1000 பிளேஸ் வேல்யூ இருக்கு 1000 க்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு 3 அப்ப 1000 கீழ என்ன போடலாம் 3 next 100 ங்கிற பிளேஸ் வேல்யூ இருக்கு 100 க்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு 6 so 100 கீழ 6 and 60 இருக்கு 60 னா இது எப்படி எழுதுவோம் 6 zeros னு போடுவோம் அப்ப 6 zeros னா அந்த 6 வந்து 10s கீழ போடணும் 0 வந்து 1s பிளேஸ் வேல்யூல போடணும் so answer is 3660 இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல எது கரெக்ட் 3660 fourth one 4000 plus 600 plus 90 இது எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கு அங்க ஆன்சர்ஸ் வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு ஆப்ஷன்ல எது கரெக்ட்னு சர்க்கிள் பண்ணனும் சோ நம்ம பிளேஸ் வேல்யூஸ் பார்த்தோம்னா இங்க ones place மிஸ்ஸிங் ஆயிருக்கு ஏனா வெறும் நம்பர் மட்டும் இருந்தா அது ones place வெறும் நம்பர் மட்டும் அங்க இல்ல 1 zeros இருந்தா அது tens place 2 zeros இருந்தா hundreds 3 zeros இருந்தா 1000 place value சோ அப்ப 1000 place value என்ன இருக்குங்க ones tens hundreds 1000 so ones place value இங்க மிஸ்ஸிங் அப்ப 0 போடணும் tens place value னா 0 விட்டுட்டு ரிமைனிங் என்ன டிஜிட் இருக்கு 9 100 place valuesல 2 zeros விட்டுட்டு ரிமைனிங் 6 thousandsல 3 zeros விட்டுட்டு ரிமைனிங் என்ன இருக்கு 4 so answer என்ன வரும் 4690 so இங்க இருக்க two optionல இதுதான் correct answer so dear students I hope you all understand about so dear students I hope you all understood about place value face value and expanded form and short form of the numbers. Thank you. Number 1.